हरे कृष्णा राधे राधे। आज आम चर्चा करवा कि श्रावण मासर महिमा विषय आज आम तो आपण मानक जनाऊँ। श्रावण मसरे कौन कले शिवलिंग शिवजी लिंग आप श्रावण मसरे कौन चढ़ेले कौन प्राप्ति हम आ श्रावण मासर महिमा कहीं अपरपार से विषय आसतु जाना। श्रावण मसरे कौन कले आपणकर बाधा विघ्न कलेश गृह कलेश पत्नी पत्नी रिश्ता मनस्कामना आपणकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर्थिक तंगी सब केमिति दूर हम कोर्ट कचेरी केस आरंभ करी आमे जानिबा। ताले आमे आज यही विषय श्रावण मासर महिमा गुणगान करिबा। श्रावण मास 4टा सोमवार 30 दिन महिमा 30 दिन भितर 4टा सोमवार होउसी केते महान आमे चलो देखिया। हजार हजार लोक कोटि कोटि लोक माने लक्ष लक्ष मंदिर जाती किंतु वर्ष शेष किसी फल पाते नहीं। वर्ष तमाम से मनोकामना अधूरा रही जाए। आपण मैंने से 10% लोक मध्य रहीपारे 90% लोक मैंने वर्ष तमाम जाऊँच वर्ष वर्ष धरी जाऊँच किंतु ठीक उपाय करना कि ठीक माने शिवलिंग उपर कौन चढ़ी था जे मैंने से आपड़ भी से भाग्यवान 10% लोक मध्य रहीपारे जो मानकर मनस्कामना जो मानकर संकल्प पूर्ण हो। 10% लोक निजर भाग्य खोलीजिव निजर प्रोब्लेम सब गुड़िक समाधान हो असुविधा गुड़िक जोड़। श्रावण मासर महिमा अपरपार। श्रावण मासरे मु आपण मानकु श्रावण मासर हर हर बुंदु माने वर्षार गोटे गोटे बुंद भी आपण जीवन में अपार कृपा भरीदेव। तेणुक श्रावणर महिमा अनेक। तेणु चलतु जाना मु 3टा कथा आपण करने कहबी। श्रावण मसरे आपण महादेव शिवलिंग उपर चढ़ातु देखिए आपणकर सब मनस्कामना आपणकर प्रोब्लेम आपणकर असुविधा दूर हो। चलतु आरंभ करवा। समुद्र आम गोटे स्टोरी आरंभ करवा गोटे गल्पर माध्यम करवा समस्ते जानते तथापि मुझे आपको रिमाइंड करदे। समुद्र मंथन समय देखिए समुद्र मंथन जितेबाला होता माने आम समुद्र मंथन चलता देवता दानव मान मिसिक करुले से समय समुद्र मंथन समय हलाहल विष बाहर। हलाहल विष जो बाहर सृष्टिपति विपद। तेणुक सृष्टि कौन करेंगे संचालन भी असुविधा हम सृष्टि उपर असुविधा अच्छी। तेणुक सृष्टि माने जलन लगे सृष्टि की माने जलैवा सृष्टि नष्ट करने हलाहल विष बहुत काफी थिला। तेणुक से सब विषय को शिव कौन करते निज कंठ बा निज गलार धारण करते आउ से हलाहल विष माने गलार धारण करने पर तांकर कंठ नील पड़ जाइथिला। सेबे ठारू ताको नाम है नीलकंठ। आम से शिवजी को अन्य नाम नीलकंठ नाम करूँ विश्वर। तेणुक जितेबाला धारण कले भगवान शिवजी निज निज गलार हलाहल विष को धारण कले विषर एत माने प्रकोप थिला जे विषर तीव्र गर्मी रे महादेव शरीर माने तपने लगा निजको कष्ट अनुभव कले जलन है। तेणुक से जो कष्ट को माने जलन को ये करने देव देवता माने एकाठी हेले देवी देवता माने कौन कले से कौन कले शिवलिंग शिवजी उपर माने शुद्ध जल चढ़ेवा आरंभ कर देथिले। आउ सेथिपई सेबेटू जेबेटू आसिले सेबेटू से समय भी श्रावण मासर माने से श्रावण मसरे मध्य देखिए आप भारी वर्षा हुए जार प्रकृतिर नियम। श्रावण मसरे प्रकृति वर्षा द्वारा शिवलिंग को ठंडक मिले शरीर में शीतलता आसे शरीर माने तांकर पीड़ारू कष्टरू मुक्ति पाती। तेणुक श्रावण मसरे प्रबल वर्षा हुए से कौन करती से जल चढ़ेवा द्वारा शिवजी माने शरीर में शीतलता आसला। आबेठू आमर परंपरा अच्छी श्रावण मासर महिमा अनेक। श्रावण मसरे शिवलिंग उपर जल चढ़ेबार विधि है मान्यता यहीटा भी अच्छी मान्यता आमर अच्छी। आम माता पार्वती घोर तपस्या श्रावण मसरे आरंभ करते कौन शिवजी को पति रूप में पाइबापी घोर तपस्या करते। श्रावण मसरे शिवजी कौन करते ना माता पार्वती उपर कृपा है ताकर जो करथिले जो घोर तपस्या एते खुशी हो जाइथिले ताकू वरदान देइथिले निजर स्त्री रूप में स्वीकार माने ग्रहण करिया पाई। चलतु एथिपाई कौन माने
ମାନେ ତିଳେ ମାତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହିମା ଅପରପାର। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 25 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ନା, ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀରେ ମାନେ ପାଳନ କଥା ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ମାନେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଶୟନରେ ଘୋର ୟୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ମାନେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ସେ ମାନେ ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ବସିକି ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଯାଇକିରି ଶୟନରେ ପଳାଇଯିବେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନ କେମିତି ହେବ? ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟଭାର କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟଭାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବ ପାଖରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବାର ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟମାନ କହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଚଢ଼େଇବେ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ବାରରେ କ'ଣ କରିବେ। ଏଇ ମାସଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଶିବଜୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୌଣସି ମନସ୍କାମନା କରିଥାଏ, କେବେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଅଧୁରା ରଖନ୍ତିନି। କାରଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହିମା ଅନେକ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଯଦି ମାନେ ବିଧି କେବେ ଅଧୁରା ରହେନି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଉପାୟ ଗୋଟେ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଦିନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଘରର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଉପାୟ। ଘରର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ, ଘରର କଳର ହେବ, ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ହେବ। ଏସବୁ ଘରର ଗୋଟା ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇକରି ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଉପାୟ। ସେକେଣ୍ଡର ହେଉଛି ପ୍ରତି ସୋମବାର ମାନେ 4 ସୋମବାର ଆସିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ କ'ଣ କର, ଯଦି ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କମଜୋର ଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉ ବା କମଜୋର ଥିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବନି। ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଚଢ଼େଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଶିବଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆଖୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ତାର ଆଖୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ରସ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, କର୍ଜ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶିବଜୀ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟା କହିଥିଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯେ ଏଇ ଉପାୟଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ, ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ଥିଲା, କର୍ଜର ଥିଲା, ସେସବୁ ଉତ୍ତରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହୁ ଚଢ଼େଇବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାହାରିଯିବ, କ'ଣ ଯିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ କେମିତି?
ଆପଣ ତେଣୁକରି ମହୁ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସଡେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରାତାରାତ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବାହାରିବ ମହୁ ଚଢ଼େଇବାର। ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମହୁ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେପୁଟେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ରେପୁଟେସନର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ତା ସହିତ 5 ନମ୍ବର ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆପଣ କରିବେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣ କେହି ବିମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବେମାର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହେଉନି, ଆପଣ କମଜୋର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟସରେ ପେନ୍ ଅଛି ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଶୀ ଘି ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ଶ୍ରାବଣର ଫଳ ଆପଣ ବର୍ଷ ତମାମ ଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି 6 ନମ୍ବର ଉପାୟ, ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଏଇ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସର୍ଷକ ତେଲ କାହିଁ କହିଲି ନା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଡନ୍ 7.5 ଚାଲିଛି ବା ଶନିଙ୍କର ଢୟା ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି, ବାରମ୍ବାର ରୁକି ଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସୁଫଳ ହେବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହିମା ଅପାରପାର, ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି, 7 ନମ୍ବର ଉପାୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇତର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଇତର ଆଉ ବା ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଉଛି, ପତ୍ନୀ ଭିତରେ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ରହୁନି, ବାଦ ବିବାଦ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହେଉଛି, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଲ୍ଡ ହେଉନି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉନି, ଏସବୁ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚନ୍ଦନର ଇତର ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଲାପ ଜଳ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଯେଉଁ କହିଲି ସେଟା ଗୋଲାପ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ନା, ଯଦି ଏସବୁ କାମରେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ତମାମର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର କର୍ମ କରିବେ, ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳେ ଆପଣ ତ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନା, ସକାଳୁ ଆପଣ 108 ବାର ଓଂ ନମ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସୁଫଳ ପାଇବେ, ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଘରର 1 ଲୋଟା ଜଳ ନେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ତା ସହିତ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ବି ଚଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ତମାମ ମିଳିବ। ଶିବଜୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିବଜୀ କୃପାଳୁ ମଧ୍ୟ, ଶିବଜୀ ବହୁତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଦାନ କରିବେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ କଟୋରୀରେ ପାତ୍ରରେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷ ତମାମର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବୋଲୋ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଉପାୟ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।